Hello everyone, welcome back to a new video. Today we are going to deal with the poem Casteism by Sri Narayana Guru. This comes under the paper Kerala Culture and Literature in MA English S4. So let's start with the poet as usual. About Sri Narayana Guru, he was a saint, philosopher, spiritual leader and a social reformer from Kerala, and driven by the strong desire to break superstitions and taboos that were holding back the Indian society from progress, Srinarayana Guru underwent years of strict penance and meditation before attaining enlightenment, following which he went on to pave the way for reform and change in India. So great was his influence that he attracted some of the greatest thinkers, philosophers, and fellow social reformers of his time who sought his advice and aided him in his efforts. These included luminaries such as Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, and many others who were all enthused by the Guru's ideals and teachings. So, what exactly were his teachings and principles? His philosophy was on openness and inclusivity, and that these principles are essentially relevant in a world that is becoming increasingly diverse today. We celebrate his teachings to inspire us to respond to our common humanity. His most famous words is one in kind, one in faith, one in God is man, and that whichever be the religion of a man, it suffices if it makes him a better man. And another teaching is that one should acts that one perform for the sake of oneself should also aim for the good of others. These are his main principles. And the next question would be, why is it relevant today? Why should we follow his teachings in today's modern world? The answer is that his impact and the after effect of his reforms and revolutionary ideas have not only stood the test of time but have also created ripples around the world. We still talk about him and his teachings and his principles, and that is proof enough that his teachings are relevant. And he also actively promoted education, cleanliness, devotion to God, organization, and agriculture. He encouraged industries as a means for economic independence. He believed that with skill, hard work, knowledge, education, and a clean living environment, subjugated people could transform themselves into self confident, self respecting, fearless, and morally and financially strong communities. The world around us continue to evolve and change, and we face far more risk of polarizing forces that divide people rather than unite. There are countless wars happening, and that's a perfect example. So, thus, safeguarding social harmony is one of the most important imperatives of modern society by being open minded and practical about our religiousness. It was Srinarayana Guru who acquired to the mission of creating an atmosphere of open heartedness, and that all religion are not only a means of to the ultimate end. The Guru's teachings, ideologies, and principles remain relevant even in today's rapidly changing world and globalization age. They have become more necessary than ever to meet the challenges before us in today's world. So, this is a brief introduction about Srinarayana Guru itself, and we are going to move to the poem, which is Jadi Nirnayam, a critique on Jadi, written in 1914. This work deals with the concept of Jadi or casteism. Its first verse is in Sanskrit and the remaining five are in Malayalam, and the meter is Anustup. Anustup is actually a classical Sanskrit meter, mainly used in epic poetry, and it mainly is used to reinforce seriousness. Okay, so we'll go over this stanza wise, and I'll give the Malayalam explanation as well. First stanza: humanity marks out of what species humans are, even as bovinity does with cows. Brahminhood and such do not do so in this case. No one does realize, alas, this apparent truth. ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹ്യൂമാനിറ്റി മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ട്
സ്പീഷീസ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ. നമ്മളെ മനുഷ്യരാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ. ഈവൻ ആസ് ബോവിനിറ്റി ഡസ് വിത്ത് കൗസ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമുക്കൊരു ഓരോ മൃഗത്തിനും ഓരോ സ്പീഷീസിനും അതിൻ്റേതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു കടുവയും ഒരു പശുവും തമ്മിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. കടുവയ്ക്ക് ആ ഒരു മെജസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പശുവിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ, അത് നടക്കുന്ന രീതി, അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും, ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബേസിക് ആയൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ്? മനുഷ്യത്വം. ബ്രാഹ്മിൻഹുഡ് ആൻഡ് സച്ച് ഡു നോട്ട് ഡു സോ ഇൻ ദിസ് കേസ്. നോ വൺ ഡസ് റിയലൈസ് അലാസ് ദിസ് അപ്പാരൻറ്റ് ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണ്. കാരണം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പോലും നമ്മളൊരു വേർതിരിവ് കണ്ടുവെക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാസ്റ്റിസം. ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ജാതിയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പലരും പല കാറ്റഗറിയിലേക്കും ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ആ ഒരു കാസ്റ്റിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൻഹുഡ് ആണെങ്കിലും അവരങ്ങനെ നമ്മളാണ് സുപ്പീരിയർ, നിങ്ങളെല്ലാം ഇൻഫീരിയർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുവെക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വളരെയധികം ഒരു ജാതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിവേചനം ഈ ഒരു സമൂഹത്ത് കാണാറുണ്ട്. Caste is mainly social construct and not inherent, but the truth is that society thinks that caste is something that we are born to. ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ജെൻഡർ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും അത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് വരുന്നതല്ല. ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഏത് നിമിഷവും തകർക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന, ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദൈവദത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റിലോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയനിലോ ജെൻഡറിലോ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സത്യം, അതായത് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹറൻ്റ് അല്ല, സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യം ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. So in the first stanza, he is actually critiquing the caste system as superficial. Second stanza, of one kind, one faith, one God is man, of one womb, of one form, difference herein is none. ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ്. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, മനുഷ്യന്. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഇതന്നെ, ഈ ഒരു ജാതി, മതം എല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് മാത്രമാണ്. മനുഷ്യന് ശരിക്കും ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം ബീയിങ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫോമോ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമോ പേരോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രസൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പല റിലീജനും പല പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരു പ്രസൻസ് തന്നെയാണ്. ആ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ത്രിമൂർത്തികളായിട്ടും, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആയിട്ടും, ക്രിസ്ത്യൻസിന് ജീസസ് ആയിട്ടും തോന്നുന്നത്. അപ്പം അതാണ് സ്പീക്കർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല പേരിൽ പല രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും അവരുടെ ഒറിജിൻ എടുത്ത്, അവരുടെ സോഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു പ്രസൻസ് മാത്രമാണ്, ഒരു സുപ്രീം പവർ മാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരേ പവറിനെ, ഒരേ പ്രസൻസിനെയാണ് ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതും ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. എവ്രി വൺ ഇസ് ബോൺ ഓഫ് ദി സെയിം മദേഴ്സ് വോംബ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫോം. So here the speaker is talking about the universal oneness of humanity or equality.
അതായത് ശരിക്കും മനുഷ്യരെല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെയാണ്, ഈക്വലാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള കാസ്റ്റും റിലീജിയനും ജെൻഡറും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരേ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നതും പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് കാരണമാണ്. Third stanza. Within a species does it not offspring truly breed? The human species thus seen to a single species belong. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് സ്പീക്കർ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു സ്പീഷീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവരതേ ആൾക്കാരെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ജനറേഷനിലും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐഡിയ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൂച്ചകൾക്ക് ജനിക്കുന്നത് പൂച്ചകൾ തന്നെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ജനിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഒരു റെട്രിക്കൽ, ഈ ഒരു ഫാക്റ്റ് തന്നെ റെട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരേ സ്പീഷീസിൻ്റെ അകത്ത് അവരടുത്ത അതേ സ്പീഷീസിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് പിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസിൻ്റെ അകത്തും വന്നിട്ട് ഒരു വിവേചനം? എന്തിനാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടിനെ, നമ്മുടെ തന്നെ ഒരേ സ്പീഷീസിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ നീ താഴ്ന്ന ജാതിപ്പെട്ട ആളാണ്, നീ മാറി നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് പല സ്റ്റാൻസിൽ പല രീതിയിൽ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു ബയോളജിക്കൽ യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് കാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ശരിക്കും ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. കാരണം ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. പല ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും പല പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് എല്ലാം മാറിയെന്നിരിക്കും, പക്ഷേ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോർ ബയോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഉയർന്ന ജാതി പെട്ടയാളാണ്, നീ താഴ്ന്ന ജാതി പെട്ടയാളാണ്, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത്? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസ. Of the human species there is Brahmin born as is a pariah too. Where is caste difference then amongst human species? Again ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞും ഒരു പറയ സ്ത്രീക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. വേറെ ഒരു രീതിയിൽ വിവേചനവും ഇല്ല. പക്ഷെ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ നീ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ പറയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാവൂ, നീ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ഉടുക്കാവൂ, ഇന്ന ആൾക്കാരോട് മാത്രം സംസാരിക്കാവൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ അധികം റൂൾസ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തൊട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് വിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന രീതിയിൽ ചില മനുഷ്യരെ വേർതിരിച്ച് കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അവരുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നു. പക്ഷെ ജനിച്ച് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് അത് ഏത് സമൂഹത്തിലെ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അത് മനുഷ്യ കുഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഒരു രീതിയിലുള്ള വിവേചനവും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിന്റെ വാലിഡിറ്റിയാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ചോദിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആർബിട്രറി ആണെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കുറേയൊക്കെ ഇതൊരു ലൂപ്പ് തന്നെയാണ്. ഒരു ജനറേഷൻ അവർ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ജനറേഷൻ അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആരും തന്നെ മാറി ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാസ്റ്റിന്, ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതൊരു കാര്യം, ഇൻഹറൻ്റ് ആണ്, ഇതൊരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്, ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു സത്യം വളരെ വൈകിയാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. Of a pariah woman was born the great sage Parashara in bygone days, and even the sage who condensed the Vedic secrets into great aphorisms was born of the daughter of a fisherman.
ഇത് മിത്തോളജിക്കൽ റെഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻസയാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. കാസ്റ്റ് ഇൻഹറൻ്റ് ആണ്, കാസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഗോഡിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഐഡിയ? ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം, അവരാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ വേദങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാത്രമേ നോളേജ് ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്ന ജാതിപ്പെട്ട ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു നോളേജ് ഒന്നും അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ്. കാരണം എന്താ? പരാശരമുനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഈ ഒരു പറയാ ജാതിയിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേദവ്യാസൻ, മഹാഭാരതം രചിച്ച വേദവ്യാസൻ, അദ്ദേഹവും ഒരു മുക്കുവ ജാതിപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസും വെച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇന്ന ജാതിപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇന്ന രീതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും പ്രിവിലേജസ് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് അവിടെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കർ. കാരണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുനിമാരെല്ലാം, ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസസ് എല്ലാം തന്നെ അവർ ജനിച്ച ഇത് ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം അടിച്ചമർത്തിയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ്. പക്ഷേ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല അത്രയും ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് അത്രയും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പരശുരമുനിയും അതുപോലെ തന്നെ വേദവ്യാസൻ മഹാഭാരതം എന്നുള്ളൊരു എപ്പിക് തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മളിപ്പോഴും അത് വായിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എത്തിക്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയയിലൂടെ സ്പീക്കർ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഒരിക്കലും ഇന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു വെറും ഇല്ലോജിക്കലാണ്, അത് വെറും മിത്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി സേയിങ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് കനോട്ട് കം ഫ്രം എനി വൺ കാസ്റ്റ് or any caste for that matter. It is through gaining knowledge irrespective of caste that is the core idea. And one's caste of birth shouldn't determine one's contribution. And so he challenges the caste prejudice as well. ഒരാളുടെ ഒരു ജാതി നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു prejudice ആണ്. മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐഡിയയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു മഹാനാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അധികം സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ ഹൈലി ആയിട്ടുള്ളൊരു prejudice അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. ആ ഒരു prejudice ആണ് സ്പീക്കർ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, പരശുരമുനിയും വേദവ്യാസിൻ്റെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട്. And the last and final stanza. Species wise does one find when considered any difference between man and man? Is it not that difference exists apparently only individual wise? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഐഡിയ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് സ്പീക്കർ ഈ ഒരു പോയം തീർക്കുന്നത്. അതായത് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, മനുഷ്യർ എന്നുള്ളൊരു കൂട്ടം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അത് നമുക്ക് സമ്മതിച്ചു തരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതല്ലാതെ, ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും ജസ്റ്റിഫയബിളായിട്ട് വാലിഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. കാരണം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഇൻഹറൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതല്ലാതെ റിലീജിയൻ ആയാലും കാസ്റ്റ് ആയാലും ജെൻഡർ ആയാലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതെല്ലാം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്, മാറാൻ പറ്റുന്ന, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പക്ക ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിലും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു തീമാണ് സ്പീക്കർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്നോളേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുടെ ക്വാളിറ്റി, ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി,
അത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആളുടെ ഒരു റിലീജനോ കാസ്റ്റോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സായിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പൊതുസമൂഹത്തെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ ഒരു ആളുടെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണാലിറ്റിയോ ബിഹേവിയറോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമ്മൾ റിലീജനും കാസ്റ്റും ജെൻഡറും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്, പക്ഷേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കുറേ അധികം ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു മോഡേൺ എറാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് നമ്മൾ, ഒരുപാട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പ്രജുഡിസം, ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, കാലങ്ങളായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് കാരണമുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റേതായ പല രീതിയിലുള്ള വയലൻസും ഇൻസിഡൻസും നമ്മൾ ദിവസവും ന്യൂസിലൂടെ കാണുന്നുമുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. സോ the main theme is the casteism that is prevalent even in today's modern era, and how the discrimination still exists even though the hierarchy has crumbled down. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വർണ്ണ സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വർണ്ണ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പോഴും കുറേയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദാറ്റ് കംസ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്, അതൊരു തീമാണ്. മെയിനായിട്ടൊരു തീം ഇവിടെ സ്പീക്കർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീം ഓഫ് യൂണിറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ. ആ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു ട്രൂത്ത്, അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. മെയിൻലി കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്, ഇൻഹറൻ്റ് അല്ല, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ അയാളുടെ മനുഷ്യത്വം വെച്ചിട്ടാണ് അളക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അയാളെ അളക്കേണ്ടത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെക്കൻഡറി ആണ് എന്നുള്ളൊരു സത്യവും കൂടി സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി തീംസ് ഓഫ് ദി പോയം ആസ് വെൽ. So I hope this was useful. We have gone through this poem stanza wise, and the main idea is one and the same. And this is the end of the poem. I hope it was understandable. Do like the video, and you can share your ideas as well in the comment section. So I'll see you in the next video. Till then, take care.